Good morning, dear students. Welcome to online teaching classes from Vishwamanava Residential High School, Sibara Guttinadu, Chitradurga Taluk. So, dear students, myself Manuel, English teacher in Vishwamanava Residential School. So, dear students, in the academic year of 2020-21, in the 9th standard of second language English subject, we are already studied about the one of the important lesson of your text, one of the important supplementary reading prose, the happy cure. The happy cure, it is one of the important supplementary reading prose. In previous classes we are already discussed about that. So look at this picture, dear students. Is the rose dolls is the retold by the story of the happy cure. The happy cure, the story is retold by the rose dolls. So dear students, in the previous class once we are already discussed some of the aspects. So once I recall that, so in the previous class a very sick man said the old woman, the king leaned back among his silken pillows and closed his eyes and wrinkled his brow as if he were in pain. And is there no cure for me? He asked to old man. Oh yes, your majesty, you need sleep, but one night in the shirt of a happy man and you will be cured instantly, said the simple old man. The king summoned the captain of his guard and his bravest soldiers, the best courtiers in the land, and the swiftest messengers and heralds. Start off at once, he commanded them, and bring me the shirt of a happy man. And mind you, don't return without it, he added darkly. The soldiers, courtiers, messengers, and heralds traveled far and wide for east to west, from north to south, across seas and deserts, through cities and over mountains, forests, from one end of the kingdom to other. But nowhere could they find a happy man. They sent long reports to the king, and this is what they said. The people in the east might be happy if your majesty didn't tax them so heavily, and the people in the west might be happy if they did not have to work so long and so hard, so they might have a little time to enjoy singing and dancing. And the people in the north might be happy if sometimes they could see you and felt you were interested in them. The last said, the people in the south might be happy if you'd notice their industry and faithfulness and would reward them. The king read the reports hastily and flying them away, but as time went by and none of the messengers returned, and more reports came to him of a people that might be happy if their king so choose. He began to read more carefully. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ನನಗೆ ಆ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಬರೀ ಕೈಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೂತರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯ ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜನಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರೇನು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಹ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಂಥವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ವರದಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿಕ್ಕು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಸಹ ವರದಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನೋ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಿನಯತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒನ್ ಡೇ ಎ ಲಿಟ್ಲು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ರೀತಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಈ ಸೆಡ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆರಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೀನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಐ ಲವ್ ಮೈ ಫೆಲೋ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಓನ್ ಬಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಲೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರಿಗೆ, ಐ ಸಿಂಗ್, ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವ್ರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂತಹಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ, ಇಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರೈಡ್ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಯ್, ಹೋ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದೆನ್ ದಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡು ಯು ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ one night in the shirt of a happy man he can be cured. Quick, take off your shirt, quick, give it to me. So on that time a stranger told to the stable boy, do you want to know then the whole kingdom is looking for you. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡು ಯು ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಶರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಶರ್ಟನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡು, ನಾನು ಪ್ರಭುಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಫ್ಟರ್, ಮೈ ಶರ್ಟ್, he gasped, why you little fellow, I don't possess a shirt, and jumping to his feet he gathered his tattered coat about him and walked off. The little stable boy flew to the palace, past the guards and the prime minister, and sped right into the royal bed chamber. What have we here, cried the king. So
ಅವಾಗ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಶರ್ಟನ್ನೇ ಧರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿ ಚಿಂದಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೋಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುದುರೆ ಲಾಯದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಆ ಕೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ದಾಟಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೈಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. The little stable boy had to wait to recover his breath before he could talk. Oh, your majesty, he cried, the cure was right here all the time, right at hand, right on the palace grounds. I found him. He said he loved his fellow men, owned but little and wanted less. And the little boy's lips trembled, but he didn't possess a ಶರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ರಾಜನೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಶರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಂತೆ, ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವನ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇವನು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂಥವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಇವನಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಕರಾರನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ashamed, as the cure has been here all the time. He murmured, only I can cure my own folly. And he resolved them and there to be a good king, to help his people, to rule wisely and well. He never fascinated himself ill again, for he became too busy for such folly, and so he lived to a ripe old age. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಆ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓ, ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಔಷಧಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಅವನು ಗುಣಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ನೀಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್ ಪಠ್ಯ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, this is the chapter of the happy cure. I hope you are all understand this chapter. So it is one of the very simple lesson. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರನೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇನು ಹೇಳಿರೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆದ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ನೀರು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡ್ಸೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ಪೆದ್ದ ನೀನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅರ್ತಿದ್ದ ಇವನು ಪೆದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಾಲೀಕ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ, ಈ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಲೇನೋ, ನಿನ್ನ ಒಂದು
ಮಾಲೀಕನನ್ನು ನೀನು ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾವಿ ಒಳಗಿಂದ ನೀರೆತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೆಲವತ್ತಿನ ನಂತರ ಮಾಲೀಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೈತಾನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗದ್ದಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಬಾವಿಗಳದ್ದೇ ನೀರೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ, ನೀನು ಎಂಥ ಪೆದ್ದನಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೀನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದು. ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜೋಬ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನ ಜೋಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೂತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಓಡಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನಾನಿವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ದುಗ್ಗಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ ನೋಡು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಬನ್ನೇ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲೋ ಉದುರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಸಹ ನಿನಗೆ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತನಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರಿಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮನ ಬೆಣ್ಣೆ ತಂದಿನಿ ಅಂತ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೊಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಮೊಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇವತ್ತು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವವನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದೆ, ನೀನು ಎಂಥ ಪೆದ್ದ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಡ ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕತ್ತೆ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ದೋಬಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಕತ್ತೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹುಡುಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತುಂಬ ದೂರಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು, ಅವನು ಚೀಲದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕತ್ತೆನ ಅವ್ನು ಚೀಲದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಅರಮನೆಯ ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ನಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ನಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಗಿಸಿದರೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳು ನಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪೆದ್ದ ಏನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಆ ಪೆದ್ದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪೆದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮುಂದೇನು ಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರು ಒಂದು ಪಾಠ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯ್? ಐ ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯ್? Second question, why did the king hang his head in shame? What did he resolve afterwards? Third question, why the stranger burst into laughter? Why the stranger burst into laughter? So these are all the homework question. Everybody done the homework and send into the WhatsApp group. So dear students, I hope you all understand the supplementary prose, the happy cues. So dear students, thank you for watching this video. Thank you so much.